والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. سابقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا والحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى في كل بحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى في المال على إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى تتارس الصلاة ومن عليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستهزئك ونستهدك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا ويوم فيك نبيك وأمنك وعياجك وجوارك من كل شيطان مريض وجبارنا عنك وجعلنا نجيبك من شر كل شيء إنك على شيء قدير. اللهم اتنا بالتقوى والاستقامة واجنا من وجبة الندامة في الحال وما نسب الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له جوهرا وبدنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا ألا لا أشرفنا علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا أوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا ألي والإيواني والمسلمين أجمع آمين. ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدد وآله وصحبه عدد تسسبي فالحمد لله في البدء والتناهي إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روحي قطب العلماء بحميد محمد بن محمد الغزالي وقطب الأحوال أبي أجد البسطامي وقطب القم سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رشيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ثم إلى روح خليفة الشيخ وجدنا ولنا شيخ محمد أرشد البنجاري وشيخ كشف الأنوار بن حجي إسماعيل وشيخ الله جبل قادر سنة شعراني عارف مسألة سالم عرب وشيخ جبل الدين وشيخ الشكر سروان عبد السمن سمن جليل سمن زين وأصولهم وفورهم بأن التقشم برحمة والمغفرة ويعلي درجة بالجنة وينبعون ونعلم بركتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلمهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah ya Rahman, berkah surah Fatihah mudah-mudahan Nur Hasanah binti Hasan selamat operasinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bayanu tafawutin nufusi fil akli. Bab menyatakan perbedaan diri pada akal. Di diri ini ada akal 4 macam sama akalnya, cuma beda-beda.
Qadih talapan nasu berbeda manusia bitafawutil aqli pada perbedaan akal. Wala makna tidak ada arti lil istighali sibuk binaqli kalamin memindah kalami man qalla perkataan orang yang sedikit tahsiluhu menghasilkannya. Balil aula tetapi yang utama wal ahammu yang penting al mubadaratu bersegera illa tasrihi menjelaskan bil haqqi dengan benar. Wal haqqu yang benar as-sarihu yang jelas fihi padanya ayyuqala bahwa dikata inna tafawuta berlainan yatatarraqu mendatang ila aqsamil arba'ati kepada bahagian yang 4 siwal kismisani selain bahagian yang kedua wa huwa ilmu daruri ilmu yang mudah bijawajil jaizat harus yang harus wastihalatil mustahilat mustahil yang mustahil. Jadi semalam terbagi akal 4 lalu yang kedua tu manusia diberi Tuhan akal tahu nang mudah aja langit di atas bumi di bawah itu sama aja seberataan siapa aja asal jangan gila aja takuni janya langit di mana di atas bumi di mana di bawah itu kada belainan jasiden nang belainan tu nang nomor 4 nang orang kawa bisa akal memilih akhirat pada dunia. Nah itu memang belainan anu akalnya diberi Tuhan menyakuat benar akalnya lan akhirat banyak munnya ke dunia nah, amun nang memandahkan langit di atas sama aja jadi. Fa inna man arafa orang yang kenal annal isnaini 2 aksaru lebih banyak minal wahid daripada 1. Nah seberataan tahu aja orang bahwa 2 itu banyak pada 1. Arafa mengenal aidon istihalata mustahil kaunil jismi keadaan badan bi makaineni pada 2 tempat. Kadakawa awak kita ni tempatnya 2 mesti 1 aja di mana kita berada di lain kadada. Wa kaunis syai'il wahid qadiman hadisan keadaan sesuatu yang satu itu ada berdahulu ada baru. Qadim berdahulu hadis baru. Ada yang terdahulu sudah hidup matian ada yang baru. Wa qaja sairun nazar seluruh pemikiran wa kullu ma yudrikuhu tiap-tiap barang yang memperdapati akan dia idrakan muhaqqaqan pendapatan yang diyakini min ghairi syakin tiada ragu-ragu. Wa ammal aqsamu salah satu adapun bahagian yang 3 faltifatun berbeda yatatarraqu mendatang ilaiha. Wa ammal qismur rabi'u adapun bahagian yang 4 wa huwa istilaul quwati menguasai kekuatan ala qam'i atas menundukkan syahawati keinginan fala yahfa tidak berbeda tiada tersembunyi tafawutu berbeda nasi musafihi. Nah akal nang nomor 4 ni pasti berbeda jadi cara menundukkan syahwat. Nah, di mapa sekira akal nang menang syahwat kalah itu berbeda. Apabila kuat benar akalnya na ibadat kuat. Apabila syahwatnya nang kuat, na maksiatnya nang kuat. Itu dasar berbeda manusia. Balla yakhfa tiada tersembunyi tafawutu ahwali syahsil wahid fi berbeda keadaan seseorang yang satu padanya. Wahaja tafawutu berbeda yakunu taratan adalah kadang-kadang litafawuti syahwah karena berbeda keinginan. Karena kot kadang-kadang yakdirul akilu mampu orang yang bakal
tarka ba'di syahwat, meninggalkan sebagian keinginan, duna ba'din, tiada sebagian. Jadi kadang-kadang akal kuat tapi kuatnya separuh aja. Masalah maksiat johir aja banyak kawa, maksiat batin kada kawaan. Iyalah. Kada sebarataan kawa ditinggalkan. Walakin ghairu maksurin ilaih, tetapi tiada terbatas atasnya. Fa inna syabba, seorang pemuda, qad kadang-kadang ya'jiju lemah antar kizina, dari meninggalkan perjinahan. Wa ija kabura, apabila tua, wa tamma akluhu, sempurna akalnya, qadura alaihi, mampu meninggalkan perjinahan. Jadi diri seseorang nih sikung inyaja diberi Tuhan akal. Kadang-kadang waktu muda inya kadang kawa menahani karena nafsunya harat benar sehingga inya terjabur. Limbah Tuhan hendak jawab pulang tapi akalnya sudah banyak. Aku sudah Tuhani. Bapal benar. Tuha-tuha kaladi umpamanya. Jadi ada jahandak tapi keadaan bertambah akalnya kada maunya. Lagi muda pernah tercabur jalan. Sudah tuha keadaan. Inya seorang aja belainan diberi Tuhan akal antara muda lawan tuha. Wa syahwatur riya'i, keinginan riya, wa riyasah jadi pemimpin, tasdadu bertambah kuatan, bil kibari masa tua, la do'pan tiada lemahan. Lagi muda karena umpama dukungan kadada, duit kadada, asa kada mungkin nda jadi bupati aja. Ayalah mbah sekolahnya ringgan SMP aja punya. Sakanya kawa sakanya diangkat jadi apa padanya di organisasi. Kawa memimpin. Pemimpin ulun calon akan maukah? Ayu sakanya mbah Tuhan yang kepingin jadi pemimpin. Lagi anum bakal kada kepingin, asa kada mungkin aja jadi pemimpin. Sekalinya mbah tua kepingin tak ada becalon aja. Bisa kayak itu jar keinginan anak syahwat. Amun kadada akal nang menahan. Waqat yakunu, kadang-kadang ada sababuhu at-tafawuta, berlainan fil ilmi, pada ilmu. Al-mu'arrab, yang dikenal ligo ilati tilka syahwah, bagi sesat itu keinginan. Walihaja yaqdirut tabib, karena itu mampu dokter, alal ihtimai, atas berpemantang, an ba'dil at'imatil mudirrah, dari sebagian makanan yang memudaratkan. Nah, dokter ini ilmunya luas, jadi pemahamannya luas juga, sehingga dokter-dokter ini kawa berpemantang karena tahu apabila ini tak dokter pada orang biasa kada tahu, jadi makan terus. Nah, lain utaknya diberi Tuhan lawan orang biasa. Karena ini mampu dokter atas berpemantang dari sebagian makanan yang memudaratkan. Wa qaddama mendahulukan ia yakdiru, mampu, man yusawi fil akli, orang yang sama pada akal, ala jalika ijalam yakun tabiban, walau nya kada dokter. Nah, lalu ada orang kada dokter tapi Tuhan bari akalnya sebelum dokter, sehingga inya kawa juga berpemantang. Nah, pada ada dokter kan ilmunya tahu ini. Ada orang lain kawa berpemantang. Nah,
berarti akalnya dibari sama lawan dokter tadi, tahu bila ini kini bila gini. Jadi kuat banget aja pemantang. Soalnya pemantang ini kepala obat ya lah. Biar bawa obat kan pemantang sia-sia biar kada bawa obatan tak sa pemantang dijagaan sama lawan bawa obat. Wa in kana ya'taqidu ala jumlah fihi mudaratun. Walau orang tadi berpendapat bahwa seluruhnya mudarat sehingga ia meninggalkan. Sehingga ia pikirannya itu sama lawan dokter. Lakin ijakana ilmu tabib atamma, tetapi ilmu dokter itu lebih sempurna. Karena penelitian. Karena khaufuhu asyadda, takutnya lebih bersangatan. Fayakunul khaufu jundan lil aqli. Jadilah takut itu tentara bagi akal. Wa uddatan persiapan lahu fi qom'i pada menundukkan syahwati keinginan wa kasriha memecahnya. Jadi kawa menahani nafsu tadi, mana keinginan karena tahu bila ini kini nah bila kini. Ya kabatukan bamayla makan rambutan nah betul kada wani lagi makan nyaman ya sudah atau apa tuh lebar rambutan tuh manis banget lingking atau makan es banyak sarut makan es sarut makan pemantang supaya jangan lalu nginum banyu panas yang nyaman. Wa kadzalika yakunul alimu, seperti demikian juga orang alim aqdara lebih mampu ala tarkil ma'asi meninggalkan maksiat minal jahil dari orang bodoh. Kenapa orang alim nak kawan meninggalkan maksiat, orang biasa kada likuwati ilmihi, karena orang alim tu kuat pengetahuannya bidororil ma'asi, bahayanya maksiatnya, mendigawi ini bahayanya neraka sehingga kada wani. Nah orang jahil kadang-kadang kada tahu sehingga digawi. Wa a'ni bihi al-alima, aku ketahui dengan dia orang yang mengetahui al-hakikiyah, orang alim yang benar juga. Duna arbabit toya lisah, tiada orang yang mempunyai toya lisah, mempunyai mata hati yang buta. Alim tapi mata hatinya buta, tetap kayaknya menguluakan menggawe maksiat. Wa ashabil hajayan, orang yang mempunyai berbicara tidak karuan, ini asal bunyi aja kadang mahadang pikir, itu melanggar hukum Tuhan kuat bana juga. Karena inya kada alim bujur, alim dunia lah ya kita. Maka pian ulama ya karena pian yang menguluakan fa in kana tafawutu, jika ada berlainan min jihati syahwah dari jihad keinginan, lam yurja tidak dikembalikan ila tafawutil aqli berbeda akal. Apabila kada masalah syahwat keinginan ini kada berbeda akal itu jadi. Wa in kana min jihatil ilmi, sekalipun ada jihad ilmu. Faqad sammaina, kami namai hajat dorba ini bahagian minal ilmi dari ilmu aklan akal aidon. Nang kawa tadi kawa meninggalkan ini kawa memantau semuanya akal. Doktor kau memantang orang nang sama lon doktor pemikirannya pemanahan tu akal. Atau orang alim tadi kawan ninggalakan maksiat, orang jahil kada tu akal di sini. Fa innahu yaqwa kuat gorizatul akli, tabiat akalnya kuat. Fa yakunu tafawutu adalah berlainan bima rojaat kembali tasmiyatu nama ilaihi kepadanya. Waqad kadang-kadang yakunu ada bimujarradit tafawuti, semata-mata berlainan fi gorizatil akli pada tabiat akal. Fa innaha ija qawiyat, akal itu apabila kuat, kana qam'uha adalah menundukkannya lisyahwah bagi keinginan, la mahalata tidak boleh tidak asyadda lebih kuat. Kita ini diandaki Tuhan nafsu, diandaki Tuhan akal. Apabila
kuat benar akal kita. Nah nafsu tadi tunduk kalah. Tapi bila nafsu naharat maka akal kita kalah. Itu diumpamakan kan anak menyusu. Nah, yalah. Apabila kan anak menyusu itu mamanya kada menahan-nahan, maka kan anak tuh sampai kelas 1 SD 7 tahun masih nyusu. Padahal Tuhan nyuruh 2 tahun ya. Sekayaknya bulik istirahat kemana nyusu lo mama dulu jatuh tawaan kawanannya. Karena bakasnya mamanya ini kada menahan-nahan. Nafsunya menyusu itu. Ya kayaknya sudah 2 tahun tahani, dianya nangis sapui karena pahit. Pentil susunya tuh. Apa pahit tuh penawar sampai ladinya anak yalah sapi amun disapi minyak angin seorang bola kapanasan ya yalah sekiranya hampir nyusu itu sedih umpamakan ketipli jadi intuh mil syabala ubir rodoian. Jadi akal kita ya amun sudah terbiasa tuh apa bahasa orang kampung ngalih membuang batu di pelatar aja bahasanya ada tuh bakasnya sawat diterasakan akal kada. Nah, tapi amun akal kuat di sini maka nafsu tadi kalah. Nah, itu di diri kita perang nih. Nah, kita sorong kita jadi wasitnya na diri akal perang lawan nafsu nah hendak mana ini nah. Ya kita ini kalah kalau ada kawa puasa Senin Kamis urang nak puasa Kamis itu kuat banget akalnya mbah ya kawa manhani urang na minuman ya singkat kita waktu nginum waktu makan lain Ramadan masih sebarataan nyaman aja tuh mun sunat nih berat benar ya seruan kayaknya nah seruan aja urang makanan seorang kada kenapa soib melihat orang nah mun kurang-kurangan ya mun wa amma qismus alis bahagian yang ketiga wa huwa ilmu tajarub ilmu percobaan. Ini dicoba dulu anyar yakin patapawatan nasu juga berbeda manusia pihak layun karu kada ditentang karena sudah dicoba pasti bila ini ke ini. Fa innahum mereka yatafawatuna berbeda bi kasratil isobah dengan banyak isobah mengenang-enangkan asobah itu mengenakan ayalah mencoba-coba wasuratil idrak cepat memperdapati wa yakunu adalah sababuhu sebabnya imma tafawutan fil gharizah berbeda pada tabiat wa imma tafawutan berbeda fil mumarasah pada meneliti memeriksa meneliti. Fa ammal awwalu adapun yang pertama wawal aslu asal yakni al-ani agorizata tabiat. Fatafawutu berbeda fihi la sabila illa juhdi tidak ada jalan untuk menentangnya. Fa innahu mislu nurin seumpama cahaya yashriku bersinar ala nafsi atas diri wa yatlu'u dan naik subuhnya naik ya pada waktu subuhnya wa mabadi isroqihi dan permulaan bercahayanya indah sini tamyiz ketika umur mumayyiz. Sama lawan cahaya di diri nang terbitnya tuh mulai umurnya sudah mumayyiz. Jadi umur 8 tahun atau 7 tahun itu sudah paham. Kalau umur di bawah tuh masih belum apa akalnya belum sempurna. Jadi kada tidak pahamnya lagi. Makan disuapi, minum, bahaya dibasuhi ada sudah umur naik anunya akalnya nih. Jadi bisa ma'anu seorangnya. Summa la yazalu senantiasa yanmu bertambah akalnya tadi wa yazdadu bertambah numuan sebagai tambahan hatta
khof wa ismalaya jalian mu izdadun wan khofiyat tajrid tersembunyi perlahan-lahan illa ayyatakamala sampai sempurna si manusia tadi bikurbil arba'ina sana hampir umur 40 tahun. Nah, apabila sudah mulai tamyiz tambah terus sampai 30. Nah 30 40 situ puncak ngata akan pepintarannya. Nah, hingga umur 40 itu kena hanya menurun pulang. Nah, wa misaluhu misalnya nurus subhi cahaya subuhnya fa inna awalahu an awalnya khofiyah khofaan tersembunyi sebagai tersembunyi yasyukku membelah idrakahu memperdapatinya summa yatajarraju kemudian naik ila ziyadah bertambah ila ayakmula sampai sempurna bitulu'i korsi samsi dengan terbit bukuan matahari. Asalnya cahayanya aja sampai waktu isyraq mataharinya nang kelihatan. Watapawata nurul basirah katapawuti nuril basor. Berbedalah cahaya mata hati seperti berbeda cahaya mata. Jadi asalnya melihat cahayanya aja lalu melihat mataharinya belain sudah mintujo mata hati aja. Asalnya melihat cahaya, ini kau melihat bandanya. Jadi lamun orang mata hatinya ke Allah, ya Allah berdahulunya, ya melihat sesuatu itu Allah yang mengulah, Allah yang menciptakan, Allah ke Allah berdahulu. Ini lampu hiasnya. Allah namulah bahan-bahannya. Ada orang kadang ingat Allah langsung ke harganya berapa ya harganya le bagusnya aja. Kada ke Allahnya ke harganya. Berbeda anunya Tuhan memberi. Wal parku mudrakun perbedaan diperdapati bena a'mash di antara orang buta wa baina haddil basar orang yang tajam matanya lain orang melihat dan orang kada melihat lain bal sunnatullah kehendak Allah azza wa jalla jariyatun berlaku fi jami' khalqi seluruh makhluk bit tajrid dengan perlahan-lahan ijad mengadakan. Tuhan memberi akal ni sudah kehendak Tuhan makhluk ni tunggu dikitan. Nah, yalah, bayi belum bisa apa-apa. Nah, terus sampai kena umur 40. Nah, umur 40 itu puncaknya. Hatta anna gorizata syahwati keingin tabiat syahwat la tajharu tidak nampak bisobi pada kanak lagi anak kada kelihatan kehendaknya sekalinya indal buluk. Nah ketika balik hanya kelihatan dapatan satu kaligus wabagtatan bakajutan kada mau bal tajharu syai'an fa syai'an nampak sedikit demi sedikit alat tadrij atas perlahan-lahan ya lo kan anak. Nah diberi Tuhan soalnya paham ini nah model anu dirinya juga nah batiharap batingkaum berdiri bahantak hanya berjalan selangkah dua langkahan sampai sempurna. Akalnya kayak itu juga wa kajalika jamiul qawi sekalian kekuatan nah sifat gitu ya sifat tunggal dikitan juga waman ankara siapa menentang tapawutan nas berbeda manusia fi hajil gorizah pada ini tabiat maka anahu munkhaliun seolah-olah ia terlepas aniribqatil akli dari ikatan akal. Jadi apabila ada orang kada percaya manusia diberi Tuhan tunggal dikitan, nah berarti akalnya kada maka kenyataannya kayak itu bayi anak-anak nah hanya sempurna tadi kada mau kan anak langsung bisa sedikit aja kalau orang kan anak bisa berpender itu
itu Tuhan melebihkan ya, Nabi Isa, saksi Juraid, saksi Nabi Yusuf. Wa man zanna, siapa menyangka anna aqlan Nabi SAW, akal Nabi Muhammad SAW misla akli ahadis sawadiyah, dipadahkan akal Nabi sama lon seseorang orang desa, orang Sudi. Wa ajlafil bawadi, na orang yang paling bodoh di desa, bahwa ahsu, inya menganggap itu jahat benar, fi nafsihi, jahat pada min ahadis sawadiyah tadi, jahat pada na orang desa tadi, dan jahat. Nabi Muhammad semulia-mulia makhluk pasti diberi Tuhan akalnya nang luar biasa. Nah, tahu-tahu dipadahkan sama banyak lo orang desa. Nah, orang yang memadahkan tuh inya yang lebih jahat daripada orang desa. Wa kaifa yunkiru tafawutul gharizah, bagaimana menentang perbedaan tabiat akal tadi. Walau lahu lamah talapan nas, ya kanya kada akal tuh niscaya kada berbeda manusia fi fahmil ulum, pada memahami ilmu. Walamman qasamu ila balidin, manakala terbagi mereka kepada bodoh, la yafhamu, tidak paham, bitafhim, diberi paham, illa ba'da ta'abin tawil, sesudah lelah yang lama mina muallim, guru. Ada bisi murid benar melajari anyar paham. Nah, ada bisi murid sekali dua kali aja paham, Tuhan bari berbeda. Wa ila jakiyin, nah ada bisi murid cerdas, yafhamu, paham ya si murid mau cerdas nih, bi adana sekurang-kurang romajin isyarat, hanya di isyarat aja paham sudahnya. Wa isyaratin, anyar membagi anu soal ujian, belum duduk gurunya ke bangku, muridnya sudah tuntung. Wah, ini orang ya lah. Ibadah motokopi ya lagi, nah ya. Saya soalnya nyaman benar. Ayam dan titik-titik, itik kapnya aja nambah. Ayam dan itik sudah tambah ya kap itik. Nah ya lah. Hanya mana soalnya. Wa ila kamilin, nah ada orang tuh sempurna, tanpa isu terdorong min nafsihi, dari dirinya, haqaiqul umur, hakikat perkara, biduni taklim, kada belajar. Nah ini kada kau diturut ini Tuhan yang bari ilmu laduni. Nah kada belajar sih din, saya bisa hakikat perkara tuh tahu. Kama qala ta'ala, yaqadu zaituha yudi walau lam tasuna walam tamsashu narun nurun ala nur. Hampir minyaknya menarangi, jikalau tidak menyentuh akan diolah api, cahaya di atas cahaya. Siapa orangnya? Wajalika mislu anbiya, sama lawan nabi-nabi. Nabi Isa yalah, dilajari oleh guru. Napa tuh abajadun kah hawajun tuh? Abajadun hawajun. Maksud guru ini melajari anunya aja, asal bisa membaca aja abajadun. Angkat tangan sih din. Hei guru, alif tuh apa artinya? Ba tuh apa? Jim tuh apa? Dal tuh apa? Wajib guru ndak ada tahu, bacaannya aja. Nggak bisa kau menjelaskan alifnya, banyak jimnya, dalnya, kolloh berataan. Nah itu kadang-kadang tuh memang Tuhan bari. Makanya ada orang amon anu kan biasanya wallahu alam ya. Kaf ha ya ain sad, ya kah? Wallahu alamu bimuradihi bijalik, alif lam mim alif lam ra. Nah ada sebagian ahli tafsir itu diberitahu Tuhan, alif lam mim, alif tu napa, lam tu napa, mim tu napa, diberitahu. Nah, itu kadang-kadang tuh biduni taklim bang. Jadi ada yang berdasarkan taklim, ya seadanya. Wallahu a'lam bimuradi bijalik.
model tafsir itu ada tafsir alusi jadi itu sidin memaknai itu ke hakikil umur tuh enggak ke dalam masalah hakikat maknanya kada mana johir yattadihu karena jelas lahum fi bawatinihim di batin mereka jelas umurun gomidatun perkara yang dalam fi ghairi ta'lumin tidak belajar wasimain mendengar wa yu'bar jaga bil ilham ya kalau kan termasuk kayaknya Habib Muhammad Maliki Abbas dengan sidin itu kalau sidin mentafsirakan bingung kadada di kitab tafsirnya sakanya aja sidin aku melihat di Lauhul Mahfuz tulisannya masuk juga Mutawalli Sya'rawi orang Mesir bila sidin tafsirakan tuh kadang-kadang kadada di tafsir di dunia ini sidin napa kata di bari Tuhan ada orang Mesir Mutawalli Sya'rawi wa an mislihi dari seumpamanya abbaran Nabi sallam sekolah inna ruhal kudus nafasa fi rawi ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu wa ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ma syi'ta fa innaka sini mujizzan lah mujizzabi Nabi bersabda sidin sesungguhnya Ruhul Kudus Jibril itu ada napasa memberi ilham memenderi piraoi di hatiku Jibril menderi hati Nabi napa wajah Jibril ahbib cintai olehmu man ahbabta siapa aja yang engkau cintai fa innaka mufariquhu pasti kamu memisahinya siapa aja yang kita cintai pasti kita terpisah lawan yang dicintai wa ish ma syi'ta hidup sekehendakmu fa innaka mayitun ikam pasti mati juga wa mal ma syi'ta ba'amal sekehendakmu fa innaka mujizzan bih engkau dibalas dengan dia jadi siapa aja cintai tapi terpisah amun akal nang hebat kan carilah cinta nang kada terpisah itu Allah Ta'ala Allah Ta'ala ini mulai kita belum ada sudah cinta lawan makhluk nih jar Tuhan kuntu kanzan mahfiyan fa'ahbabtu an u'rafa ana aku ni sendirian ya kuntu kanzan mahfiyan aku suka bahwa aku dikenal maka aku ciptakanlah makhluk apa bulan makhluk aku cipta Nur Muhammad jadi Nur Muhammad kenal aku bahwa aku sang pencipta Tuhan dasar maulah makhluk ni cinta belum ada kita sudah dicintai Tuhan pas Tuhan ulah kita sidin kirim terus bantuan sidin sayang lawan kita nih tinggal kita aja lawan Tuhan sayang ada baik mencintai Tuhan kita aja belum cinta sidin sudah cinta kita di dalam parut mama sama lon dikubur kan hidup aja 9 bulan 9 hari dunia sudah sama dunia kena di alam barzakh johirnya sorongan padahal Tuhan cinta amal soleh jadi teman yalah kubur seluas mata memandang asal lawan Tuhan napa tu nang hasbiyallah li dini hasbiyallah lima ahmani hasbiyallah napa tu ada nang hasbiyallah indah cukup Allah ada tu nang di Yasin Yasin nang di Jawa dah Majmu' Syarif tu ada tu hasbiyallah tu cukup Allah ketika hisab cukup Allah ketika mizan cukup Allah ketika dikubur jadi cinta aja tapi pilih cinta Allah betul hidup sehendak ikam pasti mati lalu Jibril ini membolehkan menggawe maksiat lah kada pilih cagar mati baik mencari sang mati pada menggawe maksiat yalah jadi sang mati karena pasti mati betul kerjakan ya napa
Lalu nang jahat lah, nang jahat ya dibalas, baik nang baik, gawi nang baik pasti surga balasannya. Nah itu Rasulullah dapat bisikan dari malaikat Jibril. Di Solo tuh ada Habib Abdullah. Asiden tuh apa sih kita maju jupe ya lah. Apabila giliran sidin khutbah, kawas sidin khutbah, sama lawan orang juga na, alhamdulillahnya lengkap. Tapi Mbah Tuntung kan dia takuni, napa tadi usut bah, itu tahu aku sidin. Iya tapi bila giliran sidin kawas sidin naik sama lawan orang juga na, syarat tokonya pas. Tapi bila sudah tuntung, kada tahu aku sidin kada tahu. Nah, itu kada kawa kelasnya tuh. Wahajan namtu ini jalan minta ripil malaikat li anbiya, dari mengenalkan malaikat bagi nabi. Belain. Jadi akal Nabi Muhammad jangan disamakan lawan akal orang desa. Yukhaliful wahyas sharih, menyalahi wahyu yang jelas. Wahyu itu kan ada kalam Tuhan yang dibawa. Allazi wasimu usoti, mendengar suara bihasatil uzun. Kalau wahyu memang ada suaranya dengan panca indera telinga. Wa musyahadatil malik, melihat malaikat yang bawa. Malak lah, wa musyahadatil malak, melihat malaikat. Bihasatil basar, dengan panca indera mata. Walijalika akhbaro, Nabi Muhammad menghabarkan al-haja bin nafsi, dengan diilhamkan firroi di hatiku. Kada disebut wahyu kada, karena wahyu itu ada hurufnya, ada ini bisikannya. Wa darajatul wahyi kasiratun, darajat wahyu itu banyak. Wal khodu fiha la yalikuna, kalau memenderni jangan kada pantas. Bi ilmil muamalah, ilmu pergaulan, bal huwa ilmu mukasyafah, sudah masuknya ke ilmu mukasyafat. Orang-orangnya aja yang tahu terbuka. Wala tajunnanna, jangan engkau menyangka, anna ma'rifata darajatil wahyi, mengenal derajat wahyu, tastad'i, menarik mansibal wahyi, kedudukan wahyu. Ijla yapudu, karena tiada jauh. Ayyak ripat tabibu, mengenal dokter, al-marido, akan orang sakit, darajatis sihah, derajat sehat. Jadi dokter itu tahu orang garing ini diperkirakan sehatnya nih, menyusul makan obat ini nak kawat 3 hari mbak makna. Wa ya'lamul alimu al-fasiko, mengetahui orang alim akan kejahatan fasik, itu darajatil, adalah derajat adil. Bila adil kini, bila kini na fasik. Wa in kana khalian, walau kosong anha daripadanya. Fal ilmu syai'un, ilmu itu sesuatu. Wa wujudul maklum syai'un akhar, ada yang diketahui itu sesuatu yang lain. Ilmu sesuatu itu nang diketahuinya nang lain pulang. Pala kullu man arafa nubuwata wal wilayata kana nabiyan wala waliyan, tidak ada tiap-tiap orang yang kenal nabi dan kewalian adalah ya jadi nabi dan jadi kada. Opang bila kenal arti nabi jadi nabi kada, kenal arti wali jadi wali kada, mau kayak itu. Nah, kada sama. Wala kullu man arafa taqwa wal wara'a, tiada orang yang kenal takwa dan wara, wadaqaiqo kana taqiyan. Apa itu takwa? Menjumpai lalu orang itu takwa kada. Karena itu arti benar aja nang takwa bujur ma'amalakan. Wan kisah munnas, bahagian manusia, ila man yatanabbahu, kepada orang yang menjaga min nafsi, dari dirinya, wa yafhamu, paham, wa ila man la yafhamu, kepada orang yang tidak paham, illa bitanbihin, melainkan dijagakan, wa ta'limin, dilajari. Wa ila man la yanfa'u ta'lim, kepada orang yang tidak memberi manfaat taklim, pelajaran, aidon, walat tanbihu, penjagaan, kan kisamil ardi, seperti pembagian bumi, ila ma yajtami'ul fihil ma'u, kepada barang yang berkumpul padanya air. Payak wa kuat,
fayatafajjaru memancar binafsihi dirinya uyunan sumber. Wa ila ma yuhtaju ila hafri kepada barang yang dihajatkan menggali liyakhruja supaya keluar ila qanawati kepada parit-parit. Wa illa ma la yanfa'u fil hafru kepada barang tidak memberi manfaat menggali wa huwal yabis yaitu yang tandus. Jadi manusia dilajari seperti bumi. Ada bumi itu sudah ada banyu memancar sorong. Nyaman banyu ada. Nah ada ini harus ditabuk, bila ditabuk anyar ada banyunya. Ada di situ biar ditabuk iya kada ada banyu juga. Tiga. Jadi manusia dilajari ada nang langsung paham nyaman. Ada nang diberi pelajaran, diberi peringatan hanya paham. Ada nang dipahamakan ya tak ada paham juga. Nah, itu tandus kada sin apa? Kada sin banyuan. Tapi Ibnu Hajar ya ceritanya begalar anak batu. Itu kan ceritanya si dinuntut ilmu kada sin pahaman, kada mau paham. Jadi karena ya kada paham juga apa bahasa orang tuh frustasi buka ke hutan apa kada mau paham ya lo berabah saya melihat titik banyu ini ke batu tuh di titik aja saban hari sedikit banget titiknya tapi saban hari akhirnya batu tadi berlobak lalu si Din diberi ilham nih ya itu batu karas dititiki banyu nang lama tapi saban hari tapi si Din utak kuni karas pada batu lah coba pang aku nuntut ilmu saban hari jangan ulak aja sakanya publik sih Din nuntut pulang bahasa saban hari sampai jadi ulama itu ceritanya tuh diberi Tuhan pelajaran melihat batu tadi. Jadi anu aja utak nih biar kada paham ya lo anu aja. Apalagi nuntut ilmu ini kan paham kada paham pahala dua dapat ya lah. Cuma lamun paham tadi nyaman benar sudah. Wajalika lihtilafi jawahiril ardi fi sifatiha berbeda anu banda-banda bumi ada sifatnya anela ini sudah ada banyu ini ditabukannya ada banyu ini biar ditabuk ada juga karena tandus fakajalita ihtilafun nas seperti demikian juga berbeda manusia fi gorizatil akli pada tabiat akal nang ketahuan rajin hendak nyaman tuh biimla tuh biimla sama dilajarkan sejam lalu diimlakan sekalinya ini salah ulangan nah ini kamu salah jelas saja alif lam kenapa kamu tulis idopat ya lah nah alif lam nah alif lam iya kenapa kau ulun nih ya lah nah tiga kali salah kena akhirnya pujuran ya lah amun para itu dasar ngalih yo pangela tuh mana ini nasi denila ulun kada kawang kada ada bisi parajahannya tuh nah kada kawang apa itu memang ngalih juga pang para itu waya dulu menunjukkan ala tafawutil akli atas berbeda akal min jihatin nakli. Tapi padahal babinian nilah kan arijalu qawwamuna 'alan nisa ya laki-laki ya mau urus binian itu nabi-nabi kada ada binian laki-laki berarti laki-laki akalnya kuat ya saksi nikah laki-laki kada boleh binian ya kalau saksi lain laki yang satu binian harus dua. Cuma kita bingung nih dari segi membaca lancar binian apa leh? Ila ujian binian lancar baca lakian jorojot ya. Apa inya kata cuma baca dalail atau kata baca Quran kalau jadi laju itulah. Nah.
Wa yadullu menunjukkan ala tafawutil aqli berbeda akal min jihatin naqli dari jihad memindah. Maruya anna Abdullah bin Salam radhiyallahu an sa'alan Nabi sallallahu menanya Nabi sallam fi hadisin tawil hadis yang panjang fi akhirih wasfu izamil arsi pada akhirnya mensifatakan besarnya aras. Wa annal malaikah qalat malaikat mengata ya Rabbana wahai Tuhan kami hal khalaqta syai'an a'zama min arsy pian adalah maulah sesuatu lebih besar dari aras. Jar malaikat ulun berpendapat ulahan pian paling ganal aras karena dunia dan isinya diandak di aras tuh ya benar tatudung nasi ya, di padang pasir yang luas. Qala na'am Tuhan ada nenggana pada aras. Al aqlu akal gana pada aras. Qalu wa ma balagha min qadrihi apa sampai dari ukurannya. Qala hayhata jauh la yuhatu bi ilmihi tidak diliputi dengan ilmunya. Hal lakum ilmun bi adir ramli ikam malaikat tahulah hitungan pasir. Qala iku mitum pasir. Qalu la. Qala Allah azza wa jalla Allah berfirman fa inni khalaqtul aqla aku maula akal asnafan beberapa golongan syatta berbeda kaadadir romli seperti hitungan pasir kan. Ikam kada kalau menghitung pasir napila kada kau itu banyak benar gono benar. Aku mula seperti itu ya Tuhan. Faminan nasi man utiya habatan ada manusia aku bari sebutir ya dari pasir tadi jadi akalnya. Wa minhum man utiyah ada nak aku bari 2 buting ya, 2 biji. Wa minhum man utiyah salas aku bari 3. Awal arba aku bari 4. Wa minhum man utiyah aku bari farqon. Separok berapakah separok nih saya ganggam gas apa nah. Wa minhum man utiya wasakna aku bari segantang. Ada Tuhan bari segantang nah pintar bananya akalnya banyak benar. Wa minhum man utiya aksara menjalik setengah mereka orang diberi lebih banyak daripada itu. Nah, jadi Tuhan nang bari akalnya ada nas ini ada nas ini sama keluar di parut kedembuan apa-apa ya lah. Nah, sakanya berdagang masing-masing. Nah, sakanya ngini inggan sini aja Tuhan bari. Ini dagangannya luas benar, banyak Tuhan bari. Itu akal bisa memutar-mutar modal nih sehingga jadi usaha nenggana. Fa in qulta jika engkau bertanya fama balu aqwamin apa keadaan kaum minal mutasawwifah ahli tasawuf yazumuna aqla mencela akal wal maqul yang dipikirkan. Fa'lam anna sababa sebab fihi anna an-nasa bahwa manusia naqalu memindah ismal akli nama akal wal maqul ila mujadalah kepada bertengkar wal munajarah berdebat bil munaqaddah bil munaqadat dengan pendapat-pendapat yang berbeda berlawanan wal izamat yang pasti wa wasanatul kalam itu perbuatan perkataan. Falam yaqdiru tidak mampu mereka ala an yuqarru menetapkan indahum annakum ahta'tum kamu tersalah fi tasmiyah menamai. Tadi kan akal bagus benar barian Tuhan. Yalah akal tugasan apalagi yang keempat gasan menuju akhirat ya. Nah, tahu-tahu akal ini digunakan gasan berdebat ya. Nah, disitulah ahli sufi memadahkan akal orang itu tercela. Jadi kada semuanyaan akal tercela. Akal nang dibawa untuk berdebat. Nah, itu nang tercela. Habis umur umpama berdebat ya. Iskana dzalika la yanmahi an qulubihim tidak terhapus dari hati mereka ba'da tadawulil alsinah sesudah bergantian lidah bihi wa rusukhihi tetapnya bil qulub di hati. Fadzammul aqla mencelalah mereka ahli sufi akan akal nang ketujuh berdebat wal maqul yang dipikirkan wa wal musamma dinamai bihi indahum
Wa amma nurul basirah, nah adapun akal nang sampai cahaya mata hati, allati biha ya'rifullah, yang dengan akal tadi kenal Allah, mengenal Allah, wa ya'rifu, mengenal sidqa rasulih, kebenaran rasulnya. Pakai payah tasawur, bagaimana tergambar mencela kada sidin mencela sidin bila akana kawa kenal Allah, kawa kenalan rasul kada dicela, nang dicela tadi nang berdebat. Waqat asnallahu taala, memuji Allah taala alaihi, wa in jamma, sekalipun mencela, famal ladzi ba'dahu, maka apa yang sesudahnya yuhmadu, dipuji. Inggan bertanya aja kan ada adabnya loh. Umpama kita belajaran lalu tanya jawab, limbah belajar setengah jam umpama. Nanya, jadi tanya jawab, nang mana kau dijawab nak ada kena hari kemudian. Itu tanya jawab. Amun haratan belajar bertanya kurang bagus ya. Yalah, jadi harus tambah tuntung nanti yalah. Nah, apalagi di debat, si penceramahnya di debat. Haratan saya kan pendapat Ustaz gitu. Lalu beri cowok lalu nang lain malah kan jangan benar. Habis kada belajar lagi bersoalan umpama. Kan kada ada lagi yalah, amun kada bagus jadinya berdauran yalah. Kan orang berdebat tuh kadang-kadang melihat nang buhan di tuh malah meja ditunjuk atau ini ditapak jalan, model emosinya kuat. Ada kau menghargai pendapat orang lain, antu nak ada bagus. Fa in kana mahmud, jika ada yang dipuji, huwa syar'u, agama. Pabima, dengan apa? Ulima, diketahui sihatus syar'i, benarnya agama. Fa in ulima, jika diketahui bil akli, akal, al-majmumi, yang dicela, allazi la yusaqu, tidak dipercaya, bi bayakunu syar'u, adalah agama, aidon majmuman, dicela. Wala yultafatu, tidak dipandang, illa man yaqulu, orang yang mengata, innahu yudraku bi ainil yakin, ia memperdapati dengan mata yakin, wa nuri iman, cahaya iman, la bil akli, tiada dengan akal. Fa inna nuridu, kami menghendaki, bil akli ma yuriduhu, barang yang menghendaki akan dia, bi ainil yakin, dengan ain yakin, wa nuri iman, wa hiya sifatul batinah, sifat yang di dalam, allati yatamayyazu biha al adabu anil ba'id, dibari akal tadi, sifat tadi berbeda manusia dari binatang. Hatta adraka biha haqaiqal umur, sehingga memperdapati dengannya hakikat perkara. Kalau nang masalah makanan tuh aja akalnya, binatang makan sabat, kita makan nasi berbeda. Ini sampai hukum tahu, ini hukum Allah, ini halal Allah ini. Nah, itu cahaya iman di sini akalnya. Wa aksaru hajihi takhbitat, innama syarat min jahli aqwamin, talabul haqaiqa min alfaz, fatakhabbatu fiha litakhabbati istilahatin nas fil alfaz, fahajal qadru kafin fi baini aqli, wallahu alam. Kebanyakan ini takhbitat, akalnya tuh rendah, akalnya hanya saja timbul dari kebodohan kaum menuntut hakikat dari lapas. Fatakhabatu, maka rusak mereka, akalnya rusak padanya karena rusak istilah manusia pada melapasakan. Jadi akal nang mana nang ditentang, ya tadi akal nang berdebat. Kalau akal nang orang mengenal agama itu ngarannya yakin lo nur iman. Fahajal qadru, ini kadar kafin cukup pibain akli, pada menjelaskan akal. Wallahu a'lamu. Tamat kitabul ilmi, bihamdillah, memuji Allah Ta'ala, wa minnihi, karunianya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala kulli abdin mustafa, hamba yang dipilih min ahli ardi wa sama.
yatluhu insyaallah taala kitabu mengiringi akan kitab ilmu insyaallah kitab qawaidil aqaid. Nah, himpunan keyakinan. Walhamdulillah wadahu awalan akhiran. Puji Allah sendirian awal. Jadi tamat cerita ilmu sudah. Nah, fadilat ilmu, beto akal sekira dapatnya. Ini disambung tauhid pelan. Iyalah. Apa aja kita keyakinan lawan Tuhan, mengenal Tuhan. Wallahu a'lam. Lewat jadalah biasa sebetulnya insyaallah istiqlal. Mudah-mudahan dengan berkat hadir di majelis ilmu, mudahan dosa kita, dosa ibu bapa kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran kita seberataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan dalam taat ibadat, diberikan taufik hidayah, diberikan kemudahan segala urusan, rezeki mudah mendapatkannya, diberikan mati beriman dan sahabat Rasulullah. Minta berkat suruh mudahan Nur Hasanah binti Hasan selamat dari operasi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan dal maut wa syahadatan wa maghfiratan wa nasiban minal jannah wa rizqan najari. Allahumma aktub bis salamah was sihhah wal afiyah lana khususan li Nur Hasanah binti Hasan. Isbi marada sib alla yugadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.